آج جمعے کا دن ہے اور ہر جمعے کے دن ویکلی ہوراسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کا ویکلی ہوراسکوپ 6 فروری 2026 سے لے کے 12 فروری 2026 پر مبنی ہے۔ یہ ایام شرف مشتری کے ایام ہیں، یعنی دولت راج لگے گا، اسباب پیدا ہوں گے، علم کے راستے ہموار ہوں گے۔ تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے۔ اس ہفتے کوشش کریں کہ لال لباس پہننا، لال چیزیں کھانا بہت مبارک ہوگا، کیونکہ لال رنگ ہمیشہ دولت کا رنگ ہوتا ہے۔ اور شرف مشتری کے اسباب یعنی سبز اسباب جب مریخ کے اسباب کے ساتھ زمین کی طرف رواں ہوتے ہیں تو دولت میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، علم کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ تبھی ان ایام میں اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ روٹھے ہوئے دوست بھی زندگی میں آتے ہوئے دکھیں گے۔ کاموں میں آسانیوں کے ساتھ ساتھ بچھڑی ہوئی چیزیں، کھوئی ہوئی چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کی طرف پلٹیں گی۔ یعنی اس جمعے سے لے کے آنے والی جمعرات تک اللہ کے فضل سے ترقی اور کامیابی کے راستے ہموار ہوں گے۔ بس کوشش یہ کیجیے گا، اگر آپ گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا آج گلاب کا پھول سامنے رکھیں، 108 مرتبہ نادیلی پڑھ کے اس کا امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ باندھ لیں۔ پورا ہفتہ آپ کا مبارک ہوگا۔ اسی سے کوئی ڈیلنگ کرنی ہے، کوئی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں آپ خود کو محترم یا توجہ کا مرکز بنانا چاہتے ہیں تو یہ عمل دیکھیے گا، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، کیونکہ جب بھی شرف مشتری لگتا ہے تو نیگیٹو انرجی نظر بد کے حوالے سے منظر عام پہ آتی ہے، اس لیے جہاں جہاں قدم اٹھائیں کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگا کے چاروں کل آیت الکرسی پڑھ کے جائیں۔ اللہ پاک تمام نیز چیزوں سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ یا معز و یا ودود ہے۔ 27 مرتبہ پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے فتح و کامیابی پائیں گے۔ اگر 108 مرتبہ روز رات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مرادیں اسی ہفتے میں قبول و مقبول ہو جائیں گی۔ یہ ہفتہ حضرت میکائیل کا ہفتہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اس پورے ہفتے میں حضرت میکائیل کا دیا جلائیے گا۔ یہ ہفتہ جیسے کہ میں عرض کر چکا، لال چیزیں زیادہ کھائیں، یعنی ٹماٹر زیادہ استعمال کیا کریں، لال گاجر زیادہ استعمال کیا کریں تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ اگر لال رومال اپنے ساتھ رکھ کے جہاں جہاں جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ کوشش کر کے جہاں بھی قدم اٹھائیں تو اس سے پہلے کچھ دیر ٹھہر جائیں اور نصر من اللہ و فتح قریب 27 میں پڑھ کے اللہ پاک کی دربار میں التجا کریں کہ مولا یہ قدم میں تیری رضا، تیری مرضی اور اس امید پہ اٹھاتا ہوں کہ تو مجھے کامیابی عطا کرے گا، اور فلاں 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 انسانوں کے دل میں میرے لیے توجہ، میرے لیے عزت، میرے لیے اچھی سوچ پیدا کر۔ دیکھیے گا جیسے آپ گھر سے باہر نکلیں گے وہ سامنے والا انسان آپ سے محبت بھی کرے گا اور انشاءاللہ آپ کی بات ضرور تسلیم کرے گا۔ محبت کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے، یعنی کوئی بھی بیوی شوہر کے لیے یا کوئی بھی شوہر بیوی کے لیے یا جو بھی جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کسی لال گاجر کے حلوے پر یا معز و یا ودود 27 مرتبہ پڑھ کے ان کو کھلائے گا تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ یہ ایام کسی خوشبو پہ 108 مرتبہ یا معز و یا ودود پڑھ کے انسان کہیں بھی لگا کے جائے گا تو سامنے والے انسان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ خصوصاً وہ میری بہنیں جن کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے یا وہ میرے بھائی جن کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے تو وہ پانی پہ 108 مرتبہ یا ودود و یا معز پڑھ کے پی کے دن کا آغاز کریں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس ہفتے میں ہی کسی محبت کے حوالے سے کوئی خوشی ملے گی یا اچھے رشتے کے حوالے سے منزل نصیب ہوگی۔ وہ میرے بھائی جن کے کاموں میں آسانی نہیں ہے، وہ میری بہنیں جو اچھی جاب کے لیے پریشان ہے، کام کے لیے پریشان ہے، وہ یا معز و یا ودود اناج پر یعنی 7 اناج کے دانوں پر دم کریں اور پھر روز ایک اناج کا دانہ کھایا کریں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 7 ایام اختتام ہونے سے پہلے ان کی مرادیں قبول ہوں گی۔ کوشش کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی پیشانی پہ یا معز یا ودود لکھ کے سویا کریں، ان سے ترقی کامیابی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ جیسے کہ یہ ایام اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت ہی مبارک ہیں تو کوشش کر کے جتنا ہو سکے ریگولرلی واک پہ جایا کریں، حاضر دماغ رہا کریں۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اگر کم کھاتے ہیں تو بہت بہتر ہے، کچھ دیر ننگے پاؤں زمین پہ چلتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ اور اگر آپ کا دماغ حاضر ہوگا یعنی کل یعنی گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل پہ آپ کا توجہ کم اور آج پہ آپ کا توجہ زیادہ رہے گا، حاضر دماغی کے ساتھ دن کا آغاز ہوگا تو ترقی ملے گی، علم ملے گا، راج ملے گا، دولت ملے گی اور ہر خوشی ملے گی جو آپ کے دل میں موجود ہے۔ اس پورے ہفتے کا صدقہ بھی لال چیز کا ہے، گوشت لے کے کسی مستحق کو دے دیں، لال گاجر حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو بہت مبارک ہے۔ اور جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس ہفتے کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ یا معز و یا ودود 27 مرتبہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے، جو جو دعائیں آپ کے دل میں موجود ہیں اسی ہفتے میں قبول و مقبول فرمائے۔
برج ایریز والوں کا یہ ہفتہ بڑا اہم ہے کیونکہ لال رنگ ہمیشہ آپ کو بڑا فائدہ دیتا ہے. یہ رنگ آپ کو علم سے ملائے گا، معرفت سے ملائے گا، کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا کرے گا. کوشش کہ لال رومال اپنے ساتھ رکھیں اور گھڑی پہننے کی عادت کو قائم کریں. روز صبح اٹھ کے یا معز یا ودود 27 مرتبہ گھڑی پہ پڑھیں اور دن کا آغاز کریں. فتح بھی آپ کو ملے گی، کاموں میں آسانیوں کے اسباب بھی پیدا ہوں گے. جب بھی کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو یا معز یا ودود پڑھ کے مسکرا کے بات کریں، لوگوں کے دلوں پر راج قائم ہوگا. گلاب کے پھول پہ 108 مرتبہ نادری پڑھ کے وہ اپنے ساتھ رکھیں اور پورا ہفتہ وہ گلاب کا پھول آپ کے ساتھ ہو تو اللہ کے فضل سے ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی، توجہ کا مرکز بنیں گے. کہیں بھی قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ محبت آپ کے قدموں میں ہوگی. رات کو سونے سے پہلے گلاب کا پھول تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے. انویسٹمنٹ کا یہ ہفتہ ہے، کسی کام کو شروع کرنے کا ہفتہ ہے، اس لیے غصے پہ قابو رکھیے گا. ان کا بھی نیام قحط کا لال چیز کا اور اس میں عدم پتھر نہیں دے سکتے. شب برات تمام انسانوں کے پورے سال کے نصیب کو لکھا جاتا ہے. تبھی صدیوں سے ہمارے آبا و اجداد جب 14 اور 15 شعبان آتی تو وہ لوح شب برات بناتے. اس لوح کو پہننے سے اللہ کے فضل و کرم سے انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں اللہ کے فضل سے داخل نہیں ہوتی، اور جہاں جہاں وہ انسان یہ لوح شب برات پہن کے جاتا ہے فتح و کامیابی پاتا ہے. نظر، حسد، جادو، تعویذات کے اثرات اس پہ کبھی حاوی نہیں ہوتے. دولت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، کامیابیوں کے رستے بچتے ہیں. تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے یہ لوح شب برات آپ کے لیے فی سبیل اللہ بنایا ہے تاکہ آپ فتح و کامیابی تک پہنچ کر تمام نقصانات سے بچ سکیں. اگر آپ یہ شب برات کی رات میں پڑھا ہوا لوح شب برات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ یہ لوح شب برات حاصل کریں. یاد رہے یہ لوح شب برات محدود مقدار میں ہے. اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ meherbanali.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ لوح شب برات حاصل کریں. برج تورس والوں کا یہ ہفتہ اہم ہے لیکن کسی جھگڑے کا سامنا ہو سکتا ہے. بعض مرتبہ آپ کا سچ لوگ سن نہیں سکیں گے، اس لیے کوشش کر کے اپنی زبان کو میٹھا رکھیں. جتنا آپ کی زبان میٹھی رہے گی اتنا ترقی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے. ڈارک کلر سب سے کم پہنیں، لال لباس زیادہ پہنتے ہیں، سفید لباس زیادہ پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے. کوشش کر کے چاندی اپنے ساتھ رکھیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. گلاب کا پھول اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. گلاب کی خوشبو لگا کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. لال گاجر کوشش کر کے اس ہفتے کھائیے گا یا اس کا جوس پیئے گا تو وہ آپ کو تمام نیگیٹو انرجی سے دور رکھے گا اور کاموں میں جتنی بھی بندشیں ہیں وہ آپ سے دور کر دے گا. علم کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور حاضر دماغی آپ کو 3 بڑی خوشیاں دیں گی، اس لیے کوشش کر کے یہ ہفتہ حاضر دماغی کے ساتھ گزاریے گا. ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتی ہیں. برج جیمنی والوں کا یہ ہفتہ بڑا مبارک ہوگا لیکن آپ تھوڑا سا الجھ سکتے ہیں، رشتوں میں الجھ سکتے ہیں، ازدواجی حوالے سے پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، بزرگوں کے حوالے سے اختلافات منظر عام پہ آ سکتے ہیں. اس لیے کوشش کر کے سنیں سب کی، کریں خود کی اور اپنے کام پہ توجہ دیں. جب آپ کا کام اچھا ہوگا، جب آپ کا راج قائم ہوگا تو آپ کی بات کا وزن بھی ہوگا. آج لال لباس زیادہ پہنتے ہیں، یہ پورا ہفتہ لال رومال اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لال گلاب اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو ترقی کے اسباب آپ کے لیے پیدا کرے گا. معاشی اور مالی حوالے سے 3 بڑی خوشیاں اس ہفتے میں آپ کو ملنی ہے لیکن اس کا تعلق آپ کی میٹھی زبان اور حاضر دماغی سے. روز واک پہ ضرور جائیں. اس ہفتے بیکری آئٹمس کم کھائیں، پانی زیادہ پئیں تو ترقی کے ساتھ اسباب آپ کو نصیب ہوں گے. خوشبو لگایا کریں گلاب کی تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. تازہ ہوا میں کچھ دیر چلیں اور حضرت میکائیل کا دیا اپنے گھر میں جلائیں تو علمی حوالے سے، کام میں آسانی کے حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے. 3 بڑی خوشیاں آپ کے گھر تک پہنچ چکی ہیں لیکن آپ کی میٹھی زبان سے وہ حاصل ہونی ہے. جتنا ہو سکے تلخ کلامی سے بچیں، غصے سے بچیں تو آپ کو وہ ہر چیز ملے گی جو آپ کے دل میں موجود ہے. ان کا بھی نیام قحط کا لال چیز کا اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتی ہیں. برج کینسر والوں کا یہ ہفتہ تھوڑا سا ایموشنل ہوگا، تھوڑا سا جذباتی ہوگا. آپ کا دل آپ کے آگے آگے چلے گا، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. بعض مرتبہ رحم میں غلطی کر سکتے ہیں، محبت میں غلطی کر سکتے ہیں، غلط انتخاب کر سکتے ہیں، ہر کسی کو اپنے راز بتا سکتے ہیں کیونکہ تنہائی کے اوصاف آپ میں زیادہ ابھریں گے. اپنی تنہائی کا علاج اپنی خود ہی سے کریں. اپنے آپ کو وقت دیں، اپنی خوشی کو وقت دیں، اپنی خوبصورتی کو وقت دیں. جب آپ
चेहरा मुस्कुराता हुआ रखेंगे तो दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जा होगी। इल्मी हवाले से 3 बड़ी खुशियाँ आपको मिलेंगी, इल्हामी हवाले से 2 बड़ी खुशियाँ आपको मिलेंगी, 2 बड़ी दुआएं भी कबूल होते हुए दिख रही हैं। बस कोशिश करके दिल को पीछे, दिमाग को आगे करें। पानी सबसे ज़्यादा पीते हैं तो बहुत मुबारक है, गुलाब का फूल अपने साथ रखते हैं तो बहुत मुबारक है, और बात सुन के फिर समझ के उसके बाद जवाब देते हैं तो बड़ी बड़ी खुशियाँ आपके कदमों में आ सकती हैं। रूठे हुए दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन बार बार आपके सवालात करना, पिछली बातों को दोहराना आपको किसी दुख, परेशानी या अकेलाई में मुब्तला कर सकते हैं। लाइट कलर ज़्यादा पहने तो बहुत मुबारक है, सफ़ेद लिबास पहनते तब भी मुबारक है, लाल लिबास पहनते तब भी मुबारक है। पानी आपकी असल ताकत है, इसलिए पानी से रिश्ता अलग ना करें। 12 से 15 गिलास रोज़ पिया करें तो तमाम नेगेटिव एनर्जी से आप दूर होंगे। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का और इसमें अदब की वजह सकते हैं। मरजान पत्थर दुआओं की कबूलियत का पत्थर है। वो लोग जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती वो अपनी सन फिंगर में मरजान पत्थर पहना करें। अल्लाह के करम से उनकी दुआएं कबूल होना शुरू होंगी। और लाल रंग असल में दौलत का रंग होता है, जोश का रंग होता है। जिन इंसान के हाथों में पैसा नहीं टिकता वो कोशिश करके मरजान पत्थर अपनी सन फिंगर में पहने। अल्लाह के करम से उनके हाथ में पैसा रुकना शुरू होगा। आज, कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये मरजान पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये लोहे शब बरात आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये लोहे शब बरात महदूद मिकदार में है। वो लियो वालों का ये हफ्ता दौलत का हफ्ता है, दौलत राज मिलेगा, इल्म के असबाब पैदा होंगे। याद रहे इस हफ्ते हाजिर दिमाग रहें, बिजनेस पे तवज्जो दें, काम पे तवज्जो दें, अपने दिमाग को आगे रखें, दिल को पीछे रखें, हर किसी के मसले में कूद न पड़े। जितना आपका फैसला सही होगा उतनी आपकी मंजिल खूबसूरत होगी, क्योंकि अभी आपको राज, इल्म, दौलत, कामयाबियों के रास्ते मिलने हैं। डार्क कलर हफ्ते कम पहने तो बहुत मुबारक है, लाइट कलर ज़्यादा पहने तो बहुत मुबारक है, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खाते तो बहुत मुबारक है। लाल रुमाल अपने साथ रखते हैं, लाल गुलाब अपने साथ रखते हैं, चांदी अपने साथ रखते हैं, गुलाब की खुशबू लगाते हैं तो ये हफ्ता आपको इत्मीनान देगा, सुकून देगा और सही फैसले करने की ताकत इनायत फरमाएगा। जितना हो सके बात को सुने, समझे और फिर जवाब दें। इनसे इंशाल्लाह आपका राज यकीनी है। 3 बड़ी खुशियाँ आपके कदमों में आएंगी। बस जितना हो सके जल्दबाजी से बचा करें, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ नुकसानात जायचे में दिख रहे हैं। इनका भी नियाम कद का लाल चीज़ का और इसमें आदम पतस की वजह सकती हैं। बुर्ज विर्गो वालों का ये हफ्ता बड़ा मुबारक है, क्योंकि आपको आपकी मंजिल दिखेगी। इल्मी हवाले से काम आसान होंगे, माशी हवाले से काम आसान होंगे, खूबसूरत होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को समझ लिया है। सुनना है, समझना है और वक्त पे जवाब देना है। यही आदत आपकी कामयाबी की असल चाबी है। डार्क कलर सबसे कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने। अगर हद मीकाइल का दिया रोज़ जलाते हैं तो बहुत मुबारक है। हरमल की धुनी देते हैं तो बहुत मुबारक है। एक लीमू कोशिश करके चारों कुल दम करके अपनी जेब में रख देते तो नजर बद से आप अल्लाह की पनाह से दूर रहेंगे, क्योंकि इस हफ्ते आपको नज़र लग सकती है। इसलिए जहाँ भी जाएं कान के पीछे काला टीका लगा के जाएं। अल्लाह तमाम नहस चीज़ों से नजर बद से आपको दूर रखेगा। आपको इतनी खुशियाँ मिलेंगी, इतना ये अच्छा हफ्ता है दौलत के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से। अगर आपने नजर बद से बचने के लिए सुबह और रात को चारों कुल आयत कुर्सी पढ़ के दिन का आगाज़ और रात का अख्ताम किया तो खुशियाँ ही खुशियाँ आपको नसीब होंगी, क्योंकि दौलत, मोहब्बत और कामयाबी तीनों आपके जायचे में दिख रही हैं। बस हाजिर दिमाग रहें, पुरानी बातों को भूल जाएं और हाजिर दिमागी में ही आपकी बड़ी दौलत छुपी हुई है। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का और इसमें अदब की वजह सकते हैं। वो लिब्रा वालों का अच्छा वक्त शुरू हो गया। इल्म, मारिफत और कामों में आसानी इस हफ्ते से आपको नसीब होगी। जितना हाजिर दिमाग होंगे उतना बड़ा फ़ायदा कदमों में आएगा। कोई बिछड़ा हुआ साथी, कोई खोया हुआ काम, कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा, जिससे बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। जितना हो सके लोगों की बातों को सुनें और समझ समझ के जवाब दें। जल्दबाजी में गुफ्तगू करना, लोगों को आईना दिखाना आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। डार्क कलर हफ्ते कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, सफ़ेद लिबास या लाल लिबास पहनते हैं, लाल रुमाल अपने साथ रखते हैं तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। चांदी अपने साथ रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। गुलाब का फूल अपने साथ रखते हैं तो जहाँ जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। गुलाब की खुशबू लगाया करें। सुबह के वक्त मुंह धो के दिन का आगाज़ करें, रात के वक्त में मुंह धो के आराम फरमाएं, से नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, कामों में आसानियों के असबाब पैदा होंगे। रात को सोने से पहले या मौइज़ या वदूद अपनी पेशानी पे लिख के और 108 वरदा पढ़ के सोया करें। इनसे इल्हामी हवाले से आपको बड़ी मदद मिलेगी और दुआओं की कबूलियत के असबाब पैदा होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है। इनका भी नियाम का लाल चीज़ का और इसमें अदम पसंद की मैं दे सकती हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन का ये हफ्ता बहुत मुबारक है। आपको 3 बड़ी खुशियाँ अल्लाह के फजल से हासिल होंगी। चेहरे पे नूर कायम होगा, आंखों में चमक कायम होगी और हासिन भी थोड़े पड़ेंगे और बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। याद रहे, अगर आप हासिन को जवाब देना शुरू करेंगे तो आपकी ही मंजिल देर होगी। जितना हो सके अपनी खूबसूरती पर तवज्जो दें, क्योंकि आपकी कामयाबी ही आपके दुश्मनों के लिए अच्छा जवाब है। इसलिए अपनी कामयाबी पर तवज्जो दें, अपनी खूबसूरती पर तवज्जो दें। डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, सफ़ेद लिबास पहनते हैं, कोई लाल रुमाल अपने साथ
सकते हैं तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। हाथ में चांदी पहनते हैं, पाँव में पायल पहनते हैं तो ये आपके लिए बड़ा मुबारक हो। गुलाब का फूल रखते हैं तो बहुत बेहतर है। परिंदों को अनाज या पानी देते हैं इस हफ्ते तो बहुत मुबारक है। लाल चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा क्योंकि नज़र बद आपको लग सकती है इस हफ्ते। और जहाँ जहाँ जाएँ कान के पीछे काला टीका लगा के जाएँ, अल्लाह दुश्मनों के शर से आपको अपनी पनाह में रखेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का और इसमें ज़्यादा बचत की वजह सकती है। 2026 सूरज का साल है और सूरज का खास पत्थर पुखराज है। ये राज करवाने का पत्थर है। वो लोग जिनका नसीब उलझा हुआ है, अल्लाह के फजल से इस साल ये पुखराज उनको राज करवाएगा। 2026 में जो इंसान अपनी पहली उंगली में पुखराज पत्थर पहनेगा और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके हाथ में पहने हुए पुखराज पत्थर को लगेगी तो उसकी इज्जत में इजाफा होगा, उसकी शोहरत में इजाफा होगा, वो और भी क्रिएटिव होगा। और जो इंसान इस 2026 में अपने सन फिंगर में पुखराज पत्थर पहनेगा तो वो गैबी इमदाद के साथ दौलत हासिल करेगा और लोगों के दिलों को अपनी बातों से खरीद लेगा। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान रेस्टोरेंट से ये पुखराज पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये लोहे शब बारात आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये लोहे शब बारात महदूद मिकदार में है। वो सैजिटेरियस वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम है। आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपके कामों में आसानियां पैदा होंगी। जितना हो सके बेकरी आइटम से सस्ते कम खाएं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं, मसनूई शुगर की चीज़ें कम खाएं तो वो भी आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। इल्मी हवाले से, कामों में आसानी के हवाले से ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। लेकिन किसी अपने से झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, आपका कहा हुआ सच कोई सुन नहीं पाएगा। लोगों को आईना कम दिखाएं, अपनी खूबसूरती और अपनी कामयाबी पर तवज्जो दें क्योंकि आपके लिए यही चीज़ फिर वक्त बड़ा बेहतर सबब हमवार करेगी। आपका कामयाब होना ही असल में तमाम लोगों को एक सही जवाब है। जितना इल्म पे तवज्जो होगा, अपनी नींद आप गहरी करेंगे और अपने काम और अपने इल्म को बढ़ाने के लिए जस्तजू फरमाएंगे, उतना ही तरक्की के असबाब आपके साथ होंगे। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते हैं तो बहुत बेहतर है। लाल लिबास इस हफ्ते पहनते हैं, सफ़ेद लिबास पहनते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। जितना हो सके फिलवक्त सुने ज़्यादा बोले कम तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। जितना हो सके तहकीक पे तवज्जो दें, यानी डॉक्यूमेंट्रीज बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं या उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिनसे आपका इल्म बढ़ता है तो ये आपके लिए बड़ा मुबारक है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये हफ्ता बड़ा अहम है। इनका भी नियाम का लाल चीज़ का और इसमें अदम पसंद की दे सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता राज का हफ्ता है, इल्म का हफ्ता है, दौलत का हफ्ता है। आपकी खोई भी इज्जत, खोया हुआ मर्तबा या रूठे हुए दोस्त फिर से पलटेंगे। याद रहे दोस्तों को दोस्त रखें, हर किसी को हम राज ना बनाएं। आपके राज जब तक आपके पास है तब तक कामयाबी आपके साथ है। डार्क कलर सबसे कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी अपने साथ रखें, चांदी हाथ में पहने, गुलाब का फूल अपने साथ रखें तो नजर बद से भी बचेंगे, तवज्जो का मरकज़ भी बनेंगे। ये हफ्ता इल्मी हवाले से आपको 3 बड़ी खुशियाँ देगा। हज़रत मीकाइल का दिया रोज़ जलाते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक है। जितना हो सके सुने ज़्यादा बोलें कम क्योंकि जितना आप ज़्यादा सुनेंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। जितना हो सके रोज़ वॉक पे जाएं और पानी अपने साथ रखें और पानी ज़्यादा पीने की आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। इनसे नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होगी। इनका भी नियाम का लाल चीज़ का और इसमें आदम पसंद की दे सकती हैं। बुर्ज एक्वेरियस वालों का ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता लेकिन सुस्ती थोड़ी सी आप पे हावी होगी। बैठने को सोने को दिल करेगा। आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप हाजिर दिमाग होंगे, मुतमईन होंगे, पुरसुकून होंगे उतना ही बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएंगे तो बहुत मुबारक है। लाल लिबास पहनते तो बहुत मुबारक है। हाथ में चांदी पहनते तो बहुत मुबारक है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पर चलें, इनसे नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होगी। रात को गुलाब का फूल अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत मुबारक होगा। जितना हो सके आपके आसपास के लोगों को अपने राज ना बताएं क्योंकि आपके राज ही आपकी असल दौलत है। जिसके पास आपके राज होंगे फिर आने वाले वक्त में आप उनके गुलाम हो जाएंगे, न चाहते हुए भी उनकी बातों को मानना पड़ेगा। आपकी हाजिर दिमागी कामयाबी की चाबी है। आपका राज न बताना आपके मुकद्दर को वो परवाज देगा जो आने वाले वक्त में आप खुद के लिए देखते हैं। इनका भी नियाम का लाल चीज़ का और उसमें आदम पसंद की दे सकती हैं। बुर्ज पैसे वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम है। रूहानी हफ्ता है, इल्मी हफ्ता है, कामों में आसानी का हफ्ता है, दुआओं की कबूलियत का हफ्ता है। लेकिन किसी अपने से झगड़ा भी हो सकता है। कोशिश करके हर किसी को राज ना बताएं, कोशिश करके हर किसी को जवाब ना दें क्योंकि आपका सच्चा जवाब कोई सुन नहीं सकेगा। आपकी खूबसूरती पर तवज्जो देना, अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाना आपके दुश्मनों के लिए बेहतरीन जवाब है। कोई बहस करता है, कोई तनकीद करता है, कोई तल्ख कलाम करता है तो उसको इग्नोर करें। जितना आपकी ज़बान आपके काबू में होगी उतना नसीब आपका और चमकेगा। इल्मी हवाले से, माशी हवाले से 3
بڑی خوشیاں آپ کے قدموں میں آئے گی۔ جتنا ہو سکے اس ہفتے اپنے راز کی حفاظت کریں اور صبح اور رات کو چاروں کل آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے پی کے دن کا آغاز کریں، رات کا اختتام کریں، ان سے نظر بد و دشمن آپ سے دور ہوں گے۔ روز واک پہ جائیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا اہم و مبارک ہے۔ بس جتنا ہو سکے سنیں زیادہ بولیں کم، ان سے آپ کو ترقی ملے گی، علم ملے گا، کامیابی ملے گی اور آپ کی دعاؤں کو پرواز حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ان کا بھی نیام کرت کا لال چیز کا اور اس میں عدم پسند کی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، جو میں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما۔ اس زمین پہ جتنے چرند پرند جنات جو تیری مخلوق جہاں جہاں رہتی ہے سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اور جو انسان ابھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے میرے اللہ ان کی دعا بھی اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔